नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज अगस्ट 10 तारिख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसिला। सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ सूचना। अन्यपटे छात्र छात्री गुरुत्वपूर्ण सूचना एवं ओडिशा सरकार नुआ योजना आसीछि। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 कोटी महिला खाता को आसिला सुभद्रा योजनार टंका। हिताधिकारी मानकर अकाउंट को आसिला सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका। गतकाली कोरापुट जयपुर रे एहार शुभारंभ करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। 1 कोटी अधिक हिताधिकारी मानंको पठागला सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका। तेबे डीबीटी जरिया 5,000 टंका महिला अकाउंट को पठा जाइछे। ए नहीं आयोजित होइतिबा जयपुर कार्यक्रम रे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा एवं उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव मध्य जोग देइथिले। गतकाली स्वतंत्र विमान जोगे कोरापुट गस्तरे जाइथिले मुख्यमंत्री। आज मध्य कोरापुट गस्तरे से अछंती। नंबर 2 पीड़ितंक बापांक मोबाइल रे वीडियो एवं फोटो। पटामुंडाई छात्री पड़ी मृत्यु मामला रे एबे पीड़ितांक बापांक मोबाइल रे मिलिला वीडियो एवं फोटो। गतकाली बापांक मोबाइल को जबत करिथिला पुलिस। दिन रे थाना रे पीड़ितांकर बापा एवं भाई को जेरा कर जाइथिला। प्रेमिक नाँ रे मृत छात्रंक बापा असद आचरण करिथिबा नै थाना रे एतला देइथिबा केन्द्रापड़ा एसपी सूचना देइचंती। तेबे एतला परे पीड़ितंक बापांक विस्फोरक बयान। घटनार 4 दिन परे पुलिस रो कहिबा परे पीड़ितंक पुरुष बंधु प्रमोद बेहेरांक नाम रे एतला दिया जाइछे। प्रमोदंक नाम रे लागिछे संगीन अभियोग। भारतीय न्याय संस्था दफा 296, 75, 78, 108 एवं आईटी 66E67। नंबर 3 पड़ोसी सीसीटीवी को जबत कला पुलिस। पटामुंडाई छात्री मृत्यु घटना रे पुलिस रो तनाघना जारी रही। गतकाली पुणी थरे छात्री गाँव रे पुलिस पहुंची। निजे केन्द्रापड़ा एसपी सिद्धार्थ कटारिया छात्री गाँव को जाइचंती। पड़ोसी सीसीटीवी कैमेरा जांच करा जाइछे। सेहिपरि पुणी थरे मृत छात्रंक घरे पहुंचवा सहित परिवार लोकंको जेरा करिचंती एसपी। छात्रींक बापांको गुड़ाई तुड़ाई प्रश्न करा जाइछे। एही घटनारे मृत छात्रंक पुरुष बंधु प्रमोद बेहेरांको चेन्नई रो उठाई आनिछि पुलिस। तेबे पुरुष बंधुंको अटक परे एबे एहा आत्महत्या ना सम्मान पाई हत्या ए नै संदेह सृष्टि होइछि। मन कहुछि किछि नुआ करिबा पाई हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पाई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पाई आज ही कॉल करंतु। नंबर 4 25 सुधा श्री शक्ति सेल। राज्यर समस्त शिक्षानुष्ठान रे गठन कराजिबो श्री शक्ति सशक्तिकरण सेल। छात्री एवं महिला स्टाफंक सुरक्षा पाई आसंता 25 तारिख सुधा श्री शक्ति सेल प्रस्तुत करने को निर्देश देइछि उच्च शिक्षा विभाग। 14 तारिख सुधा प्रति श्रेणी गृह रे जणे लेखाई महिला प्रतिनिधि चयन कराजिबो। 20 तारिख सुधा श्री शक्ति साथी चयन करने को समस्त विश्वविद्यालय कुलपति एवं कॉलेज अध्यक्ष को चिठी करी निर्देश दिया जाइछि। नंबर 5 ओडिशा रे चलीछि भोट चोरीर सरकार। कांग्रेस आनिला सांघातिक अभियोग। पीसी सभापति टार्गेट रे बीजेपी सरकार। ओडिशा रे भोट चोरीर सरकार चलीथिबा अभियोग। 21 लोकसभा रे 42 लाख रु अधिक भोट पड़िछि। 51 विधानसभा आसन रे बीजेडी जीतिला हेले गोटिए भी संसदीय क्षेत्र जीति पारिलानी। कलाहांडी एवं केन्द्रापड़ा लोकसभा आसनर उदाहरण देई भक्त दास प्रश्न करिसंते। एही 2 स्थान रे मात्र गोटिए लेखाई विधानसभा आसन जीति बीजेपी किभली जीतिला लोकसभा आसन ए नै प्रश्न करिसंते। निर्वाचन कमिशन एवं शासक दल हाथ मिसाई भोट चोरी करिथिबा ए नै से अभियोग करिसंती। नंबर 6 बौद्ध जिले में साप कामुड़े 55 जनकर मृत्यु। बौद्ध जिले में उद्वेगजनक भाव में वृद्धि पाइबारे लगिছে सर्पाघात मामला। जिला प्रशासन पक्षर मिलिथिबा रिपोर्ट अनुसार 2019 रु 25 वर्ष मध्य 55 जनकर साप कामुड़े जीवन गलानी। बौद्ध जिला देई प्रवाहित होइছে महानदी, तेल नदी एवं सालुंकी। अन्यपटे बाघ नदी मध्य आसीছে जहाँ साप मनकर बाहक साजिছে। प्रबल वर्षा बेले साप माने अन्य आड़ू भासी आसी बौद्ध जिले प्रवेश करती।
ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ଜନବସତିକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଂଶିଥାନ୍ତି। ସଚେତନା ଅଭାବରୁ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭରସା କରୁଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7 ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ରାଜ୍ୟ ଭାଜପା ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ନିଗମ, ବୋର୍ଡ଼ ଓ କମିଟି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଲିକା ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ 15 କିମ୍ବା 20 ତାରିଖ ପରେ ନିଗମ, ବୋର୍ଡ଼ ଓ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 8 କୋଟିଆବାସୀଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ କହିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। କୋଟିଆ ବିବାଦ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି କୋଟିଆ ବିବାଦ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିୟମିତ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କୋଟିଆ ସମସ୍ୟା ଏଭଳି ଏକ ସମସ୍ୟା ଯାହାର ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସେବା କୋଟିଆରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରିବା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହା ଏକ ବଡ଼ କାରଣ। ଗତକାଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସର୍ଭେ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କୋଟିଆରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ନମ୍ବର 9 13 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୁଣି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ବାଂଲାଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଯାହା ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପର ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 23ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଥିପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଲର୍ଟ କରିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ନମ୍ବର 10 ଶ୍ରାବଣରେ ମଧ୍ୟ ବିଲ ଫାଟି ଆଁ। ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଖରିଫ ଚାଷ କାମ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ଚାଷ ଜମି ଫାଟି ଆଁ କରିଥିବା ବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠାରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ଜମି ଫାଟି ଆଁ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତଳି ପୋଡ଼ିଗଲାଣି। ମୌସୁମୀର ଲୁଚକାରୀ ଖେଳ ଭିତରେ ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ନମ୍ବର 11 ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ଅପରେସନ ଗରୁଡ଼। ଅପରେସନ ଗରୁଡ଼କୁ ନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଡିଜି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅପରେସନ ଗରୁଡ଼ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ଚଳିତ ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପରାଧ ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଆସିଗଲା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପୋର୍ଟାଲ। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପୋର୍ଟାଲର ଉନ୍ମୋଚନ କରାଗଲା। ଏନ୍ଆଇସି ଦ୍ୱାରା ଖୋଲାଗଲା ପୋର୍ଟାଲ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ପୋର୍ଟାଲ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବେ। ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ବେଳେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଲେ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏହା ସବୁ ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ବିଧାନସଭାର ପ୍ରତିଟି ଖବର ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ବରଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ପ୍ରତିଟି କଥା ମଧ୍ୟ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଯାଇପାରିବ। ନମ୍ବର 13 334ଟି ଦଳର ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାତିଲ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ 334ଟି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅର୍ଥାତ୍ ରୁପ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ 2019 ପରଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କୌଣସି ଠିକଣା ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଇଛି। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ କରୁନଥିଲେ ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ। ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କମିଶନଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14 ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ସବସିଡି ପାଇଁ 12,000 କୋଟି। ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଏବଂ ଏଲ୍ପିଜି ସବସିଡି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଗରିବ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ସବସିଡି ପାଇଁ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସେହିପରି ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ସବସିଡି ଦରରେ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ତୈଳ କମ୍ପାନୀକୁ ହେଉଥିବା କ୍ଷତି ବାବଦକୁ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଏନେଇ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ଗରିବ ପରିବାରର ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଏଲ୍ପିଜି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ 2016 ମେରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା। ନମ୍ବର 15 ସ୍ୱାମୀର ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଭଣଜା ସାଙ୍ଗରେ ଫେରାର ହେଲେ ମାଇଁ। ଗଜବ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି। ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲାନି ପସନ୍ଦ, ଭଣଜା ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିଲେ ମାଇଁ। ଶେଷରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ମାଡ଼ ମାରି ହାତ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ନିଜ ଛୁଆକୁ ଧରି ଭଣଜା ସାଙ୍ଗରେ ଫେରାର ହୋଇଗଲେ ମାଇଁ। ବିହାରର ମୁଜାଫର ନଗରରୁ ମାଇଁ ଭଣଜାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଖବର ଆସିଛି। ମାଇଁ ଲୋକଲଜ୍ଜାକୁ ଭୁଲି ତାଙ୍କ ଭଣଜାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇ ଶେଷରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଏଣିକି ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ 50,000 ଟଙ୍କା ରଖିବା ଜରୁରୀ। ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ଲେଣ୍ଡର ICICI ବ୍ୟାଙ୍କର ସେଭିଂ ଖାତାରେ ଏଣିକି ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ 50,000 ଟଙ୍କା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିୟମ ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ 10,000 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 5 ଗୁଣ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ମେଟ୍ରୋ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ଗହଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଖାତାରେ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ନଥିବ ସେମାନେ ଜୋରିମାନା ଦେଇପାରିବେ। ମେଟ୍ରୋ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏଣିକି ଅତି କମ୍ରେ 50,000 ଟଙ୍କା, ଅର୍ଦ୍ଧ ସହରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 25,000 ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 10,000 ଟଙ୍କା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 17 ଟିକେଟ୍ କିଣିଲେ 20% ରିହାତି। ଆମ ଦେଶରେ ଯାତ୍ରୀ ଅନୁପାତରେ ଟ୍ରେନ୍ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଥିବାରୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଋତୁରେ ସିଟ୍ ମିଳିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। ତେବେ ଏହାକୁ ନଜର ରଖି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ 20% ରିହାତି ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଭିଡ଼କୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏନେଇ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନମ୍ବର 18 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମେକ୍ ମାଇ ଟ୍ରିପ୍ର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କମ୍ପାନୀ ମେକ୍ ମାଇ ଟ୍ରିପ୍ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାହକମାନେ କେବଳ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ କରି ବସ୍, ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 19 ସେନା କିଣିବ 200 ହାଲୁକା ହେଲିକପ୍ଟର। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିଜର ପୁରୁଣା ଚେତକ ତଥା ଚିତା ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 200ଟି ନୂଆ ହାଲୁକା ହେଲିକପ୍ଟର କିଣାଯିବ। ଏହି ହେଲିକପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ରିକନ୍ସନ୍ ଏବଂ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ହେଲିକପ୍ଟର। ନମ୍ବର 20 ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ ଛାଡ଼ିବେ ସାମସନ୍। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲର ଅଧିନାୟକ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଏବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ 2025 IPL ପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସାମସନ୍ ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ ଏନେଇ ସେ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 21 ଟେଷ୍ଟରେ ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟିମ୍। ତେବେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ଗୋଟିଏ ପାଳି ଓ 359 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହା ସହିତ 2 ଟିକିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ 2-0ରେ ଜିତିଛି ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ୱାନ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଦଳ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର 125 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା।